अपना ऐलानिया धरना सीगा। तुसीं सवेर तो करीब 12 बजे तो धुप दे विच तपस्या की। कई मावां भैणां कह रही सी कि जो परछावां ढल गया वा उदों चाननी लाती है। ये चाननी सवेर तक इस करके नहीं लाई सवेरे भी इन्हों ये पता लगे भी ये तपस्या करन जानते आ। ये वो धरती के उत्ते बैठे आ जिथे गुरु अर्जन देव जी के चरण पए आ, जिन्होंने तत्ती तवी के नाल अपने आप को जोड़ के रखा। ते ये क्या तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। ये उन्हां दी अंस बस वा। ये माई भाग कौर दी वारसां च महिला रिश्ते जान के बैठिया वा। ते ये कोई नाम कलाम नहीं लैन बैठिया, ये न्याय लैन नहीं बैठिया वा। ऐस करके पहला आपां चाननियां नहीं सी बधिया, हुण चाननियां अपनियां गईयां लग। आपां जिन्नी गिनती अज आपां कही सी वो गिनती अंदाजियां तो वध आई आ। कहण तो वध गिनती तुसीं लैके आए जिन्नी तुहानूं कही सी। उहदे वास्ते तुहाडे जोन प्रधानां नाल मीटिंग हो चुकी आ। फैसला हो गया वा भी आपां इहनूं लंबा चलाउण वास्ते ऐलान कीता सी। इहनूं लंबा चलाउणा वा ते किहड़े तरीके नाल चलाउणा वा, अगे की करना वा, कित्थे कित्थे आपां सरकार नूं नपना वा। ते जिहड़े झूठे पर्चे कीते वो रद्द कराउणे आ। ते जिहड़े अजे तक मर्डर वाले रोंदे फिरदे आ, जिन्हां दे बाग परिवार उजड़ गए आ, वो रोंदे फिरदे आ। ते जिहड़े कातल वा वो सरकारी तंत्र नाल बैठ के पैग साझा करते हम प्याला होंदे आ, क्योंकि उन्हां कोले पैसे आ। जदों पैसे मुक जाते आ फिर फैसले वाले बल्ले आउंदे आ। वो कई फैसले आपां पिछले दिनों के करवाए ते अगे भी करवाउंदे रहांगे, क्योंकि अमृतमई गुरबाणी का फैसला गुरमुख वैर विरोध गवावे। साडा किसी नाल कोई वैर नहीं, किसी नाल विरोध नहीं, सिर्फ इक्को विरोध आई आ कि भाई इस भ्रिष्ट तंत्र नूं बदलना वा, ये भ्रिष्ट तंत्र खत्म करना वा। वो भ्रिष्ट तंत्र खत्म करन नूं जो तुरे सा आ चिट्टा झंडा वेख के जदों दफ्तरे जाना बुखार चढ़ जाता सीगा मुलाजमां नूं, नफरत दा पात्र बनदे। पिंड दे साडे चौधरी जिहड़े वोटां वाले आ वो कहंदे चले ही पंगा पाउणगे। आड़तीए वीर कहंदे ही आ वो जा रहे जिन्हां ने साडे लोकां कोलों पैसे मरवाउणे आ। ये असीं ताने मिहणे सहिंदे रहे हां, पर अज जे वो सारा कुछ सह रहा वा ते अज सारे वर्ग इकट्ठे होए बैठे आ। पिछले दिनी एक तहसीलदार गया जाके सेवा भी पाई, ਸਿੰਘੂ छाउणी पा के ते तुर लगा, कहंदा सभरा जी झंडे दो दे दिओ। मैं है गाला ਸਿੰਘ ਦਾ वास्ता तेनू ये झंडे काहदे वास्ते, ये झंडा वेख के तैनूं होर कराउंदी सी। कहंदा ये झंडे दीआं बड़ियां बरकतां वा, जे साडी रोजी रोटी चलूगी तो झंडे सिर ते चलूगी। जदों पहली टर्म का जथा लैके गए आ, मैनू एक आटो रिक्शे वाला नहर के पुल ते मिलिया लुधियाने। आटो रोक के गड्डी ते झंडा लगा वेख के मगर काफला जुड़ता वेख के 2 नोट नवे जिहड़े मोदी ने कढे 100-100 दे करके कहंदा सरदार जी सेवा च हिस्सा पा लिओ। मैं कहा बच्चे नहीं पालने, जवाकां की कौन आई। इन्हां दे लॉकडाउन का पहला तरह कढ़िया पिया वा, कारोबार तो पहला कुछ नहीं चलन दिया। कहता सरदार जी अजे आटा 25 रुपये किलो मिल जाता, पर जे तुसीं ना बचे तो फिर वो बच्चे भी नहीं बचने, 100 रुपये किलो लेके खवाया नहीं जाना। मैं सलूट किया उस वीर नूं, उन्हें मेरिया अखां दे अंजू वेखे, ओहदियां अखां दे विचों अंजू वगे, पर 2 नोट वो जबरदस्ती मैनू फड़ा के गया, मैं मथे ना लाए। रात जाके फतेहगढ़ साहब माता गुजर कौर के चरणों च कट्टी, साहिबजादियां नूं नमस्कार की 27 नवंबर नूं ते 28 नूं जदों तुर रहे हैं अजे शंभू तो राजपुरे तो 20 किलोमीटर हो रहे हाँ। मैं कहा काफला इकट्ठा कर लीए, पुल के उत्ते गड्डी रोकी, साडे कोल एक लोहा गड्डी शू करके लगी, किलोमीटर से जाके रोक के नौजवान वापस आ गए। जदों वापस आए गोडी हथ ला के 500 के 5-6 नोट फड़ा गए ते मैनू कहते जी सारा सेवा च हिस्सा पा लिओ। मैं कहा भी वो की करते जी, कहते कारोबारी आ व्यापारी आ। ते मैं कहा तुसीं 20-22 साल के नौजवान जी, तुहानूं तुहाडा मां प्यो गुस्से ते नहीं हो? कहते गुस्से हो के की करूगा,
जे किसान बजू ते व्यापार बजना वा, नहीं तो वड्डे हट्टां ने साडा व्यापार भी खा जाना वा। अज उन्हां नाल मैं गल कर गया ते बिहार तो आया मजदूर वीर वो सड़क पास कर दिया, वो आ गया मेरे कोल, सियाल सी जैकट दियां ने सारियां जेबां पैंट दियां खोलियां, सिर्फ एक 10 का नोट भी जेब चो निकलिया, मेरी तली के उत्ते रख के मैनूं कहंदा सरदार जी हमारा भी हिस्सा इस संघर्ष में डाल लें। मैं कहा तेरा भला हो जी, मेरा सच्ची मुच्ची रोन निकलिया। मैं कहा भैया ये 10 दिते आ, तू ये 10 लाख वर्गे आ। ये मोदी कह रहा जी फंडक कितों आ रही आ, असीं दस्सिया फंडक ऐदां आ रही आ। मैं इधर रोड के उत्ते खड़ोता, CID वाला वीर मैनूं आण के जानता सी, सत श्री अकाल बुला के रुपया 4000 कढ के कहंदा सुभरा जी हिस्सा पा लिओ। मैं कहा वीर सच्ची मुच्ची, कहंदा साडियां नौकरियां नूं अगे खतरा होया पिया वा। मैं कहा यार आ गल मैं दिल्ली वाले ने कीती सी, ये गल मैं हरियाणे वाले ने कीती जो पहली टर्म च गया वा, तुहानूं किवें पता लगा वा? मैं वो मैनूं कहंदा भी की गल कीती सी। मैं कहा उन्हां दे सतारियां ते उन्हां दे बैजां दे उत्ते हत्थ ला के मैं गल कीती सी जी भी आउण वाला समा ये लगदा वा भी साडे आउण वाले समय दे विच ਜਿਹੜਾ PP लिखिया वा, ਜਿਹੜਾ DP लिखिया वा, ਜਿਹੜਾ HP लिखिया वा, ये सारा AP हो जाना वा। कहते AP का की मतलब? मैनूं हरियाणे वाले मुलाजम ते दिल्ली वाले कहते, मैं क्या AP का मतलब अडानी अबानी पुलिस, ये मैं क्या होने वाला ते ठेकेदारी सिस्टम बनना वा। एक मैं फौज रह गई आ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ भी गड्डियां ਦਾ लोगो लगना वा, एक पुलिस वा वो अडानियां अबानियां कोले जाण वाली आ, बाकी का सारा कुछ पहला वेच वट लिया इन्होंने। जदों इन्नियां गल्लां उन्हां वीरां नाल कीतियां ते ओह वीर कहंदे असीं भी किसानां दे पुੱਤ धीआं वां, जिन्हां कानूनां दा दुख तुहानूं आ सरदार जी सानूं ही आ, पर साडीआं मजबूरीआं वां। सरकार ने कहरी हल्ला करके 26 तो बाद तुहाडी जथेबंदी नूं रोलना चाहिया, पर 29 नूं जो कुछ वापरिया उदों बाद इक्को रस्ता सीगा किसी दी कंध पाड़ के कढिया। मैनूं नौजवानों ने फोन कीता, कहते सुभरा जी इक्को रस्ता रह गया स्टेजां नूं जोड़न वाला, बाकी सारे तुहाडे बंद वा, तुहाडे दे गुंडियां तो भी सरकार ने हमला कराया, तुसीं आओ ते आपां ये बंद ना कर दईए। मैं कहा नौजवानों तुसीं मेरी मननी नहीं, कहते मनांगे तुसीं आओ। मैं ते जताला जी गए, जाके 2 घंटे उत्थे गली च धरना लवाया, CRPF दे अगे मुलाजम खड़ोते, उन्होंने मैं गलबात की। मैं क्या तुहानूं किवें चला रहा पता जे? कहते सरदार जी हमारे को कोई मालूम नहीं, हमारे को तो ये बताया गया है जब ये लोग आगे बढ़े आपने लाठी चार्ज करना है, इनको बुरी ढाल पीटना है। मैं कहा वधिया गल है। जदों मैं उन्होंने गल दसी तो वो कहते हम भी किसान के बेटे हैं, हम भी मजदूर के बेटे हैं, मुश्किलों से पढ़कर सर्विस मिली है, अगर खेत खलिहान चले गए तो कुछ नहीं बचेगा। वो सड़क के पीछे हो गए। दिल्ली पुलिस ने मुलाजमान नूं मजबूरी अगे होना पिया ते मैं मुलाजमान नूं पुछया, मैं कहा तुहाडा साहब इत्थे धरने च आउणा सी, 2 घंटे हो गए रोटी खाण गया वा, अजे रोटी नहीं खाधी कि मुड़िया नहीं। वो मैनूं पता की कहते, कहते सरदार जी हमारे साहब नहीं आएंगे, उन्होंने बोल दिया है। मैं भगवान की सौगंध खा के बोला है कि सरदार जी को बता दो ये रास्ता अब बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा। मैं कहा ठीक है यार। हुण CRP वाले नाल मेरी गलबात हुई सी भी की वापरिया, उन्होंने वो नाका जो असीं छड्डता राह चालू होया, इस वेले 150 पेटी पानी की ले गए, वो मजारे दे आ गए। मैं कहा यार ये तो मुलाजिम उत्थे खड़े सी। मैनूं कहते सरदार जी जो तुहां दस्सिया साडा रोन निकलिया भी साडे मां बाप बैठे आ, साडे भैन भरा बैठे आ, सरकार ने ना तो पानी तक खोलिया वा, ऐस करके पानी लेके आया। ਜਿਹੜੀ चीज की लोड़ हुई सानू दस्सिओ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ किसानां मजदूरां ਦੇ ਨਾਲ खड़े आ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਆਪਣਾ 8ਵਾਂ ਜਥਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ 100 ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਹੋਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬੜੀ ਸੌਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ 26 ਦਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ
NI ने नोटिस कढ़े ते मुलाजम घरों घरी भजे करन। घरे गए, कली कुड़ी घरे उन्हें गल कराई भी डैडी जी इदा मुलाजम आया। मैं क्या मित्रा किवें आ? कहंदा तुहाडी फोटो लैण आया वां। मैं कहा यार कोई ID खोल ला, किसी दी खोल ला, कोई YouTube खोल ला, कोई Twitter खोल ला, कोई Facebook खोल ला, सारिया थावां तो स्क्रीनशॉट मिल जाने आ। तली ते रख के लड़ने आ, कोहली वाली लड़ाई नहीं की। 48 परचे बादल ने ते कैप्टन ने पहला कीते आ। 40वां परचा 29 नवंबर नूं दिल्ली सरकार तो कराया वा ते 22 FIR ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 26 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਆ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਤਨਖਾਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਲਾਈਟ ਵਾਲੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮਗਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਾ, ਬੜਾ ਤਾਮ ਚ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੇਤਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਈ, ਬਜਰੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣੂ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਹੋਰ ਜਾਗ ਪਏ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਗ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ ਗੱਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਬੜੂ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਨਿਬੜਿਆ ਖੜਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਮਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਲ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਰ ਜੀ ਜਾਗਿਆ ਵਾ, ਹਰ ਜੀ ਜਾਗਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੜਾਈ। ਉਹ ਯੋਧੇ ਜਾਗੇ, ਯੂਪੀ ਜਾਗੀ, MP ਜਾਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਾਗ ਲੱਗਦੀ ਲੱਗਦੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਰਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਲੋਗੇ ਓਨੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ 2-4 ਸਾਲ ਦੀ ਖਿਆਈ ਚੱਲ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਸਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਟਪਲਾ ਖਾ ਗਏ, ਬਨੇਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਨੂੰ ਹੱਸ ਪਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਖਿਸ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਫੇਰ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੈਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅੰਨ ਖਾਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਲੀਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਮਝਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਸਲੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ FIR ਤੱਕ, ਨਕਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ DSP, SSP ਤੇ SP ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੋਲ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ? ਫਿਰ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰੂੰਗਾ।
ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿਖਾਈਏ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੋਨ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ 2-250 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਕਲ ਲਈ ਤੋਲਾ ਗਲਾਸ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਆਹ ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਮ ਗਿਆ ਵਾ ਸਵੇਰੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕੱਲੀ ਪਰਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਟ-ਅਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਮਰਡਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੋਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਨਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਆ ਭਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗਣਾ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ 5 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਤਿਆਰੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਜੀ ਮੋਟਾ ਲੀੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ ਕੰਬਲ ਲੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ ਵਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨਵੇਕਲਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ 20 ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਲੀੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰੈਡੀ ਮਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਲਿਆਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੱਤੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ 10-15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੇ ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਡਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗਿਆ ਆਦਾ ਸੁਭਰਾ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸੀਏ 2 ਦਿਨ ਵਰਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਦਾ 4 ਦੇਗਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੀ ਲਿਆ ਚਾਹ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭੁੱਖੇ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਵੇਖੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਸੋ ਸੰਜਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸੰਜਮ ਰੱਖ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਕਹਿ ਲਗਾ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਨਾ ਤੰਬੂ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਕੰਬਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ ਜਰਾਬਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੂਟ ਚੱਪਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ ਜਲੇਬ ਨਾ ਪੀਜੇ 버ਗਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾਲ ਤੇ ਸਾਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਏ ਉਹ NRI ਵੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਵਾਈ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਿਰ ਸਦਕਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਗੂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜਨਾ ਵਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਕਵਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਕਮਾਊ ਸੀਗਾ ਐਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜਤਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆਵੇ ਐਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੋਵੇ 10 ਵਜੇ ਫੌਜਾਂ ਇੱਥੇ ਉਤਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿੱਲ ਕੋਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ
ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਸਭਾ ਮਾਸਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰੇ ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਲਾ ਭੱਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ। ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਦੇ ਪਰਚੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ, ਰਲ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਬਾਦਲ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਜੇ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਕਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈਵੇਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੜਾਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਜਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਭਰਮ 'ਚ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਇੱਕ ਵਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਗਰੰਟਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਐਫਸੀਆਈ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਫਰਦ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਕਣਕ ਵਿਕੂਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕਣਕਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਪਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਐਸ ਕਰਕੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।